पर सत्ता का तख्ता जिहड़ा कोरोना वायरस के दिनों के विच अमेरिका का बदल गया। हालांकि हर थां दे उत्ते कोरोना वायरस के दिनों के विच इलैक्शन होए तो सिटिंग पार्टियां जिहड़ियां उही जेतू रहियां, पर अमेरिका दे विच अजिहा नहीं हो पाया। अमेरिका दे विच बिल्कुल ही कुछ अलग हो गया। सत्ता बदल गई, सत्ता का तख्ता पलट गया, राजनीति बदल गई, राष्ट्रपति बदल गया, मुद्दे बदल गए। हालांकि अजिही राजनीति जिहड़ी है मन्नी जा रही सी अमेरिका दी कि शायद एक शक्तिशाली इन्ना पावरफुल कंट्री है ते उस दे विच कुछ ज़्यादा बदलाव की हजे उम्मीद नहीं जताई जा रही सी। सारियां इलैक्शनस दे विच जिहड़ियां सिटिंग पार्टियां सीगियां ओही दोबारा तो सत्ता दे उत्ते काबज होईयां, यानी दोबारा तो ओही पार्टी जेतू रही जिहड़ी सत्ता दे उत्ते सीगी। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा तिल मिला रहे हैं। उन्होंने विच एक परेशानी बनी हुई है। वो साफ तौर पर बार बार एक विगड़े हुए बच्चे की तरह कहते हैं ना, एक जिद्दी बच्चा जिहड़ा बार बार यही रोंदा करलाउंदा है कि ये चीज़ मेरी है, मैनू दवो, मेरे नाल फ्रॉड हो रहा है। सेम डोनाल्ड ट्रंप भी इन्होंने दिनों के यही हरकत करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो अजे भी ये मनने लिए तैयार नहीं है कि जो बाइडन जिहड़े ने वो हुण अमरीका के अगले राष्ट्रपति जिहड़े ने वो बन चुके हैं। हुण राष्ट्रपति जिहड़ा वो बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उन्होंने वोटां दे नाल फ्रॉड होया, इसलिए कोर्ट के विच चुनौती देने की वो बार बार गल कह रहे हैं। कई थावां दे उत्ते उन्होंने अपनी टीम भी बना ली है। इतों तक दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के चोटी के जिहड़े वकील ने ना, चोटी के वकील वो कहते हैं कि मैं लै रहा और चोटी के वकीलों के बिहाफ के उत्ते ही वो कोर्ट के विच मुकदमा जिहड़ा लड़नगे, जिन्हों वो फ्रॉड कह रहे हैं। सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है? मैं हाँ शैरी ते थोड़े रूबरू हुई हाँ, और खास करके वीकेंड तो बाद जो असीं मिलते हैं तो बहुत सारिया गल्लां हुंदियां ने साडे कोल एक दूजे दे नाल करन दे लई। सब तो पहला तो ये दसो कि तुहाडी सेहत बिल्कुल ठीक है? वीकेंड दे उत्ते जिहड़ा किवें तुहाडा वीकेंड बीतिया? उम्मीद ये भी करते हैं कि जिहड़ियां नवीं गाइडलाइनस जिहड़ियां ने कोरोना वायरस करके सरी दे विच BC दे विच जिहड़ियां लगाईयां गईयां ने वो सारियां गाइडलाइनस दे उत्ते तुसीं इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि जे तुसीं सुरੱਖਿਅਤ हो तो तुहाडे अपने सुरੱਖਿਅਤ ने, तुहाडे अपने सुरੱਖਿਅਤ ने तो तुसीं दूजिआं नूं भी जिहड़ा सुरੱਖਿਅਤ रख सकते हो। उन्होंने भी जिहड़ा तुसीं है चंगे तरीके नाल सेहत का ख्याल रख सकते हो। सो इस चीज़ का खास हुण ख्याल रखियो कि जिहड़ियां गाइडलाइनस दित्तियां गईयां ने, जिहड़े नियम लागू होए ने, उन्हां दे उत्ते अमल जिहड़ा ज़रूर करियो। सो सरी वासियों के लिए एक होर चंगी खबर यह भी है कि सरी दे विच भी जिहड़ा 1984 सिख कतलेआम का जिहड़ा मुद्दा तुहानूं सारिआं नूं ही पता है। फिलहाल सिख नवंबर का जिहड़ा महीना है वो सिख नस्लकुशी यादगारी महीने के वजों ऐलान कर दिता गया है। मेयर डग मकल्लम अते जिहड़े कौंसलर ने मनदीप नागरा उन्हां दी यत्नां दे सदका जिहड़ा ये ऐलान किया गया है। सो एक चंगी खबर कही जाती है, क्योंकि बहुत जिहड़ी जद्दोजहद तो बाद, बहुत कोशिशों तो बाद जिहड़ा ये ऐलान होया है। सो अगे दस दिए कि इलैक्शन की गल करांगे। इलैक्शन हुण हाल की घड़ी दे विच तां किहड़े आउणे ने उन्हां दे उत्ते तां असीं लगातार गलबात करदे ही रहने। अगे जिहड़ी नज़र है वो असीं सारिआं ने बनाई हुई है। फिलहाल ये दस दिए कि हुण तक जिन्नियां भी इलैक्शनस जिहड़ियां होईयां ने, सारियां इलैक्शनस दे विच जिहड़ियां सिटिंग पार्टियां सीगियां ओही दोबारा तो सत्ता दे उत्ते काबज होईयां, यानी दोबारा तो ओही पार्टी जेतू रही जिहड़ी सत्ता दे उत्ते सीगी। पर अमेरिका दे विच बिल्कुल ही कुछ अलग हो गया। सत्ता बदल गई, सत्ता का तख्ता पलट गया, राजनीति बदल गई, राष्ट्रपति बदल गया, मुद्दे बदल गए, बहुत कुछ होया। हालांकि अजिही राजनीति जिहड़ी है मन्नी जा रही सी अमेरिका दी कि शायद एक शक्तिशाली इन्ना पावरफुल कंट्री है ते उस दे विच कुछ ज़्यादा बदलाव की हजे उम्मीद नहीं जताई जा रही सी। पर सत्ता का तख्ता जिहड़ा कोरोना वायरस के दिनों के विच अमेरिका का बदल गया। हालांकि हर थां दे उत्ते कोरोना वायरस के दिनों के विच इलैक्शन होए तो सिटिंग पार्टियां जिहड़ियां उही जेतू रहियां, पर अमेरिका दे विच अजिहा नहीं हो पाया। कारण की रहे? सब तो वड्डा फैक्टर यही सीगा कोरोना वायरस। महामारी के दौर के जिस तरीके नाल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका नूं संभालिया वो सब जानते हैं। यही मुद्दा उन्हां दे उत्ते इस कदर भारू पै गया कि कोरोना वायरस के कारण ही जिहड़ा इलैक्शन जदों होए तो सत्ता का तख्ता पलट गया, राष्ट्रपति बदल गया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरीके दी नीतियां अपनाईयां सी, तुसीं सारे जानते हो कि लोगों को वो काफ़ी हद तक पसंद नहीं आ रही सी। जिस तरीके नाल वड्डे पद्धर के उत्ते अमेरिका का नुकसान होया, लोगों की जान का नुकसान होया, वित्ती जिहड़ी है वो बहुत हद तक डाउन चली गई, इकानमी का जिन्ना फर्क पिया अमेरिका दे विच, वो सारे मुद्दे जिहड़े ने वो किते ना किते डोनाल्ड ट्रंप के उत्ते भारू पै गए।
ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨਗੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਮਾਹਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਈ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਣ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੇਕਬ ਬਲੈਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਾੜ ਇੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਾੜ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਆਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇਵੇਂਪਨ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਇਆ।
ਸੋ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਖਰੇਵਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 यानी महामारी ਨੂੰ हैंडल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਥ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲੇਗਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਬੰਧ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇਗਨੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੋ ਪਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਿਰਜੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ 77 ਸਾਲਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਲੈਕਮੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਡਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, 7.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 90% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਹੈ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਰਮਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ।
ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।